ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ जनरल ਸਕੱਤਰ सरदार जगदीप सिंह कालो जी। जगदीप जी सत श्री अकाल तुहानूं। सत श्री अकाल जी। जगदीप जी, श्रोमणी अकाली दल बादल तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, सब तो पहला रिएक्शन की है तुहाडा इस नूं लैके? श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट ये जो अकाली दल 1920 का अकाली दल है उसदे नक्शे कदम ते चलते हुए उसनूं मुड़ तो सुरजीत करन दे मकसद दे नाल ये जिहड़ा अकाली दल है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट जिहड़ा है ये काम करेगा और ये मकसद 1920 के अकाली दल के उत्ते पहरा देण दा है। जरूरत आखिर क्यों पई? बिल्कुल जरूरत सी अज दी डेट दे विच, क्योंकि जो अकाली दल का मकसद होना चाहिए, जो सिखां की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए है, जो धार्मिक मसले सिखां दे उसनूं आवाज़ उसकी आवाज़ चुकी जानी चाहिए है, वो किते ना किते अनगौलिया हो रहा सी। इस करके सानू ये जिहड़ा कदम जिहड़ा चुकना पिया। यानी सीधे सीधे समझा जाए कि श्रोमणी अकाली दल बादल दे उत्ते आरोप लगा रहे हो कि उस तरह जो सिखिज़म लई या सिखां लई जो होना चाहिए सी वो मकसद नूं पूरा नहीं कर पाए, इस करके जरूरत पई कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए ताकि जो साडा मकसद है उसनूं पूरा किया जाए। नहीं, ये सवाल मैं फिर दोहरा दियां कि पार्टी बनाने का नहीं है। ये 1920 का जो अकाली दल सी जिहदे च बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह उन्होंने जिस तरीके दे उन्हां दे सपने सी, जिस तरीके दे नाल अकाली दल नूं चलाया गया वो उसकी जरूरत सी अज। इस करके एक ये श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट जिहड़ा है उसे दा ही रूप है। यानी रस्ते तो जो भटक गया सी ते हुण फिर उही रस्ते ते चलण दे मकसद नाल ये पार्टी का स्वरूप है। नहीं, मैं भटकने की गल नहीं, मैं तो ये गल कर रहा कि अज सिखां की लोड़ सी कि एक धार्मिक पार्टी होवे जिहड़ी सिखां दे मसले चुके, गुरुद्वारियां की सांभ संभाल करे, गुरुद्वारा कमेटियां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसनूं चलावे। सो दिल्ली के सिखां की लोड़ भी सी, तो उस लोड़ नूं मुख रखते हुए असीं ये जिहड़ा 1920 के अकाली दल नूं सुरजीत करने वास्ते जिहड़ा ये कदम चुक्या। ते की बदलाव आया इहदे नाल, फिर की प्लानिंग्स ने हुण अगे? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ किसी होर पार्टी के नाल अलायंस करके जिहड़ी आ वो पोलीटिकल इलैक्शन जिहड़ी आ वो नहीं लड़ी जाएगी। यानी कि ये सिर्फ क्या जाए कि राजनीति तो दूर होना चाहिए, बस सिर्फ जो एक सिखिज़म वास्ते या सिखां वास्ते जो कमेटी बनाई गई है बस उत्थे तक सीमित रहे, जो दूसरी राजनीति है उधर ना जाए। सिख हमेशा मेरी ते पीरी दे सिद्धांत ते चलता है जी। मेरी और पीरी गुरु हरगोबिंद साहब ने महाराज ने जिथे जिथे उन्होंने अकाल तख्त सब की सिरजना की उत्थे उन्होंने वो संत भी सी ते सिपाही भी सी। ठीक है, साडा जिहड़ा मकसद है वो है कि असी जिथे इस पार्टी दे सिंबल दे उत्ते असी रिलीजियस इलैक्शन रिलीजियस कामकाज जां सिखां दी आवाज़ जिहड़ी आ वो चुकनी आ। उहदे नाल ही साडा अगर कोई मैंबर अगर वो कोई तांग रखता है किसी इलैक्शन को लड़ना चाहता है तो वो अपनी इलैक्शन इंडिपेंडेंट लड़ सकता है जाके किसी होर पार्टी के सिंबल तो या किसी तो, लेकिन साडी पार्टी अपना सिंबल उसनूं नहीं देगी कि वो जाके इस सिंबल के उत्ते पोलीटिकल इलैक्शन लड़। ऐसा क्यों? तो फिर धार्मिक मकसद ही खत्म हो जाता ना। मकसद तो असी साडा मकसद तो क्योंकि जिहड़ा 1920 का अकाली दल है वो भी बनाया गया सी धार्मिक मसलियां वास्ते और वो उसनूं मैं बार बार ये कह रहा कि उसनूं सुरजीत करने का मकसद ये है कि सानूं अपनी सिੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ रात दिन लगे हुए हैं अपनी कौम की चढ़ती कला लई। दिल्ली की संगत ने सानू सेवा बख्शी है, जो साडे ते विश्वास किया है, असी उसकी चढ़ती कला लई काम कर रहे हैं और करते रहांगे, हर चुनौती का सामना करांगे जी। हर पार्टी का अपना एजेंडा हुंदा है, अपनी आइडियोलॉजी हुंदी है, हालांकि जिवें तुसीं धार्मिक दस्सिया हैगा, इस तो इलावा कुछ होर दसना चाहोगे सानू?
ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, MLA ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, MP ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।